से आप सबको नमस्कार करता हूँ। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के सम्मुख में आप आनंद के साथ बैठते होंगे. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் சந்தோஷத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். अभी वचन को सुनने के लिए समय है. தேவனுடைய வசனத்தை தியானிப்பதற்கு நேரம். प्रभु हमसे बातें करने पाए. தேவன் நம்மோடு பேசுவாராக. मुझे मालूम नहीं कितने लोग इस इंतजारी के साथ बैठे हुए हैं कि प्रभु मेरे मन में तू अपने वचन को डाल. எனக்கு தெரியாது எத்தனை பேர் தேவன் என்னோடு பேசுவாராக என்று காத்திருக்கிறீர்கள் என்று. बाइबल बताती है जहाँ एक बड़ी इंतजारी दिखाई पड़ी प्रभु के दास या प्रभु के वचन के लिए, तो वहाँ परमेश्वर के आत्मा ने बड़े बड़े काम किया. எங்கெல்லாம் தேவனுடைய வசனத்திற்காக காத்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தேவன் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். आप घर में जाके पढ़ सकते हैं. நீங்கள் வீட்டிலே போய் வாசிக்கலாம். प्रेरितों के काम 10वां अध्याय को घर में जाके पढ़ सकते हैं. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம். एक एक वचन को ध्यान से पढ़ सकते हैं. ஒவ்வொரு வசனங்களையும் நீங்கள் தியானத்தோடு படித்தீர்கள் என்றால் great expectation for the minister of God, great expectation for the word of God. बड़ी इंतजार परमेश्वर के वचन के लिए है. प्रभु के दास के लिए, उसके आगमन के लिए बहुत बड़ी इंतजारी वहां दिखाई पड़ती है. தேவனுடைய காரியங்களுக்காக தேவனுடைய வசனத்திற்காக காத்திருக்கிற காரியம் உண்டு. आइए हम सिर झुकाएं 1 मिनट के लिए प्रभु के पास, हम प्रार्थना करें प्रभु हमसे बातें करने के लिए. प्रभु तू हमारे मन में तेरे वचन को डाल. मनुष्य नहीं, तेरा वचन हमसे बोलने पाए, तो अपना वचन को हमारे बीच में रखने पाए. प्रभु विनती करते हैं प्रभु तो मुझे छिपा ले, हमें छिपा ले, और जो तू चाहता उसको कर. इस प्रचार के विरुद्ध में, इस वचन के विरुद्ध में उठने वाले तमाम शत्रु की ताकत सत्यानाश किया जाए. प्रार्थना करते हैं प्रभु लोगों के मन को तू तैयार कर ताकि वचन बीज के समान उनके मन में बोया जाए. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन. आज के वचन के लिए, आज के प्रचार के लिए मैं एक टाइटल को दूं तो इस प्रकार वो रहेगा. இன்றைய செய்திக்காக, இன்றைய தேவனுடைய வார்த்தைக்காக ஒரு இப்படியாக ஒரு தலைப்பை நான் வைக்கிறேன். अगुओं को स्मरण करो. நடத்தினவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். या इस प्रकार आप कह सकते हैं, நீங்கள் இப்படியாக கூட சொல்லலாம், अगुओं के विश्वास का अनुकरण करो. நடத்தினவர்களுடைய விசுவாசத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன், अगुओं को स्मरण रखो. நடத்தினவர்களை நினைத்தருளுங்கள். या இல்லை என்றால் अगुओं के विश्वास का अनुकरण करो. நடத்தினவர்களுடைய விசுவாசத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். इसके आधार मैं एक वचन को आपके सामने दिखा के फिर मैं मेरा प्रचार में जाने के लिए चाहता हूं. இதனுடைய ஆதாரத்திற்காக ஒரு வசனத்தை உங்கள் முன்பாக வைத்துவிட்டு நான் தொடர்ந்து செல்ல விரும்புகிறேன். एक वचन को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं. ஒரு வசனத்தை உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். इब्रानियों का लेखक एक जो सम्मति देता है या सलाह देता है, उस वचन को आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूं. எபிரேய நிருபத்தை எழுதினவர் இப்படியாக ஒரு காரியத்தை வைக்கிறார், ஒரு ஆலோசனையை வைக்கிறார். அதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். आइए उस वचन को पहले हम अपनी बाइबल में खोलें. வாருங்கள் அந்த அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். அந்த வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துவோம். माइक में हिंदी में पढ़ने के लिए मदद करने पाए. இந்தியிலே படிப்பதற்கு உதவி செய்யுங்கள். इब्रानियों की पत्री எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 13वां अध्याय 13ஆம் அதிகாரம் 7वां वचन. 7ஆம் வசனம். इब्रानियों की पत्री எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 13वां अध्याय 13ஆம் அதிகாரம் 7वां वचन. 7ஆம் वचனம். जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो. தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாய் சிந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள். यहाँ एक शब्द आया है, இங்கு ஒரு வார்த்தை வருகிறது, अगुओं.
நடத்தினவர்கள் अगुओं, நடத்தினவர்கள் मेरे प्रियो, எனக்கு அன்பானவர்களே, हमारे पहले बहुत अगुए लोग थे। நமக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த अनेक தலைவர்கள் உண்டு. कोई कोई आपको चलाए होंगे, ஒருவேளை உங்களை அவர்கள் நடத்தி இருக்கலாம், या कोई आपके सामने आपके नहीं चलाए होंगे। ஒருவேளை உங்களுக்கு முன்பதாக நடத்த கூடாமலும் இருந்திருக்கலாம். आज भी कई अगुवे हमारे आंखों के सामने जिंदे जिंदे हैं। இன்றைக்கும் நம் கண்களுக்கு முன்பதாக अनेक நடத்தினவர்கள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். वे जिंदे हैं, அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள். वे प्रभु के दास हैं। அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள். और पूरे बाइबल में आप देखेंगे, முழு வேதாகமத்தையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் आप कई अगुओं को देख सकते हैं। நீங்கள் பல தலைவர்களை, உங்களை நடத்தினவர்களை பார்க்க முடியும். मैं आपको एक गुप्त या रहस्य बात को दिखाने के लिए चाहता हूँ। நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசிய காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். आज हमारे में से कई लोग उन अगुओं को देखने की बातों को भूल गए। அநேகர் நம்மில் இருக்கிறவர்கள் தங்களை நடத்தினவர்களை மறந்து விட்டார்கள். हमारे आंखों के सामने जो अगुवे हैं, उनके चाल चलन या उनके विश्वास या उनकी बातों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए भूल गए। இன்று நமக்கு முன்பாக நம்மை நடத்தினவர்கள் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை, அவர்களுடைய காரியங்களை செய்வதற்கு மறந்து விட்டார்கள். वे किस प्रकार लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, அவர்கள் எப்படியாக மக்களை வழிநடத்துகிறார்கள், वे किस प्रकार लोगों की बातों को पूरी कर रहे हैं, அவர்கள் எப்படியாக மக்களுடைய காரியத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றுகிறார்கள், उनका जीवन जो प्रार्थना का है या कुछ भी हो, उनका जीवन कैसा है, அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஜெபத்தினால் நிறைந்ததா அல்லது எப்படியாக இருக்கட்டும் அதை நினைக்க மறந்து விட்டார்கள். उनकी बातों को स्मरण करने के लिए हम में से कई लोग भूल गए। அவர்களுடைய காரியங்களை நினைப்பதற்கு நம்மளே अनेகர் மறந்து விட்டார்கள். इसी के चलते இதன் காரணமாக उनके जैसे अगवे उठना अभी आजकल मुश्किल हो रहा है। அவர்களைப் போல இன்றைக்கு தலைவர்கள் எழும்புவதும் கடினமாகி விட்டது. उनके समान प्रभु के दास उठना भी आज मुश्किल हो रहा है। அவர்களைப் போல தலைவர்கள் எழும்புவதற்கும் இன்றைக்கு கடினமான சூழ்நிலை உண்டாகி விட்டது. मैं आपको आज बाइबल से एक अगुवे के बारे में सिखाने के लिए चाहता हूँ। இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே வேதத்திலிருந்து ஒரு தலைவரை குறித்து, நடத்தினவரை குறித்து காட்ட விரும்புகிறேன். जिसने या जिन्होंने उसके पहले जो अगुवे था, उनका चाल चलन को देखा। அவர் தன்னை நடத்தினவரை அல்லது தனக்கு தலைவராய் இருந்தவருடைய நடத்துதலை அல்லது நடக்கையை பார்த்தவர். एक अगुवों को मैं बाइबल में से दिखाने के लिए चाहता हूँ। ஒருவரை, ஒரு தலைவரை அல்லது நடத்தினவரை உங்கள் மத்தியிலே நான் காட்ட விரும்புகிறேன். उनकी कुछ बातों को या समय को मन में रखते हुए कम से कम 4 बातों को मैं आपके सामने पेश करने के लिए चाहता हूँ। நேரத்தை மனதிலே வைத்து 4 காரியத்தை அந்த தலைவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து உங்கள் மத்தியிலே வைக்க விரும்புகிறேன். एक अगुवा बाइबल में रहता है, ஒரு தலைவர் வேதத்தில் இருக்கிறார். पुराना नियम का है। அவர் பழைய ஏற்பாட்டை சேர்ந்தவர். वो उसके पहले जो अगुवा था, उसका चाल चलन को देखा। அவரை நடத்தினவரை அல்லது அவருக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தவருடைய நடக்கையை கவனித்தவர். उनके गुण को देखा। அவருடைய குணநலன்களை பார்த்தவர். और ये जूनियर अपने सीनियर के ये सारी अगुवाई को देखा। அவர் தனக்கு குருவாய் இருந்தவருடைய எல்லா காரியத்தையும் பார்த்தவர். या एक छोटा एक बड़ा व्यक्ति की बातों को पढ़ना शुरू किया। இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு சிறியவர் தன்னுடைய பெரியவருடைய காரியத்தை எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தவர். या एक चेला अपना गुरु के अंदर की धन या गुरु के अंदर की बातों को देखने के लिए अपने मन को खोला। இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு சிஷ்யன் தன்னுடைய குருவினுடைய எல்லா காரியங்களையும் பார்க்க தன்னை அர்ப்பணித்தவர். मैं वचन में जाने के पहले आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ। நான் வசனத்துக்குள்ளாக போகிறதுக்கு முன்பாக உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன். आप में से कई लोग कई साल हो गए होगा यहाँ पे इस कैंपस में आके, உங்களிலே பலர் अनेक ஆண்டுகளாக இருக்கலாம் இந்த கேம்பஸ்க்குள்ள வந்து. लेकिन आपसे एक प्रश्न है। ஆனால் உங்களுக்கு இந்த கேள்வி, आपके सामने ऐसे कुछ अगुवे हैं कि उनका चाल चलन या उनका विश्वास को आप भी पालन कर रहे हैं? அப்படியாக ஒரு தலைவர் உண்டா? நீங்கள் அவருடைய குணநலன்களை, அவருடைய நடக்கைகளை பின்பற்றுகிறது போல आपके सामने या आपके मन में ऐसे कोई है कि उनकी बातों को, उनके विश्वास को, उनकी बोली को, उनकी प्रार्थना का जीवन को, उनके गुणों को मैं भी अपनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं भी ऐसे चलूंगा करके, क्या आप में से ऐसा कोई है? நீங்கள் அப்படியாக இருக்கிறீர்களா? எனக்கு முன்பதாக இருந்த தலைவருடைய ஜெப வாழ்க்கை, அவருடைய நடவடிக்கைகள், அவருடைய நடக்கைகள், அவருடைய வார்த்தைகள், இந்த காரியத்தை எல்லாம் பின்பற்றுகிற மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? आप अपने आप को जांचिए। நீங்கள் உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள். अगर अपने को इस वचन के लिए नहीं सौंपते, ஒருவேளை இந்த வசனத்திற்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கவில்லை என்றால், आप जिस स्तर में पहले थे
उसी स्तर में आज भी पाए जाएंगे, भविष्य में भी पाए जाएंगे। அந்த பழைய நிலைமையை போலவே இப்பொழுதும் இருப்பீர்கள், வருகிற நாட்களிலும் இருப்பீர்கள். आपके अंदर कोई उन्नति की बातें दिखाई नहीं पड़ेंगी। உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் காணப்பட முடியாது. कोई कोई बोलते मेरे आत्मिक पिता वो है, ஒருவேளை कोई बोलते कि मेरे आत्मिक पिता ये फिलाना व्यक्ति है, இப்படியாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள், என்னை வழிநடத்தினவர், எனக்கு குருவாய் இருந்தவர் என்று, मेरे दोस्त वो है, எனக்கு நண்பராய் இருந்தவர். और मैं उनको इस प्रकार कई लोग बोलते तो है, இப்படியாக நிறைய சொல்லுகிறார்கள். लेकिन उनकी बातें जिनको गुरु समझते हैं, जिनको आत्मिक पिता समझते हैं, उनके अंदर की बातों को कितना दूर तक हम अपनाए हैं। எனக்கு ஆவிக்குரிய தலைவராய் இருந்தவர், எனக்கு குருவாய் இருந்தவர் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோமே, ஆனால் எந்த அளவுக்கு அவருடைய நடக்கைகளை பின்பற்றுகிறோம்? अगुओं को स्मरण रखो, நடத்தினவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். अगुओं के विश्वास का अनुकरण करो। நடத்தினவர்களை விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள். मैं आज एक व्यक्ति जो पुराना नियम में है जिसका नाम एलीशा है, उसके जीवन से कुछ बातों को सिखाने के लिए चाहता हूँ। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வாழ்ந்த எலிசாவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சில காரியத்தை உங்கள் மத்தியில வைக்க விரும்புகிறேன். जिसने अपने अगुआ एलिया को अपने आंखों से देखा, அவர் தன்னை நடத்தின குருவாய் இருந்த எலியாவை தன் கண்களினால் பார்த்தவர். एलिया जिस प्रकार अद्भुत काम करता है, एलिया किस प्रकार परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, एलिया किस प्रकार लोगों को अगुवाई करता है, इन सारी बातों को ये एलीशा देख रहा था। எல்லா காரியத்தையும் எலிசாவுக்கு குருவாய் இருந்த அந்த எலியாவினுடைய அந்த நடக்கைகள், தேவனோடு கூட அவர் வைத்திருந்த உறவு, அவர் மக்களை முன்பதாக இருந்த அவருடைய குணநலன்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தவர் சிஷ்யன் எலிசா. अब घर में जाके पहला राजाओं की किताब में एलिया के बारे में पढ़िए। நீங்கள் வீட்டிலே போய் முதலாவது ராஜாக்களின் புத்தகத்தை வாசியுங்கள். एलिया के बारे में पढ़िए। எலியா குறித்து வாசியுங்கள். फिर दूसरा राजाओं की किताब में कुछ शुरुआत के अध्याय में एलिसा के बारे में पढ़िए। பின்பு இரண்டாவது ராஜாக்களின் புத்தகத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியிலே எலிசாவை குறித்து வாசியுங்கள். मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूँ, நான் மறுபடியும் சொல்ல मैं விரும்புகிறேன். आपके एक ऐसे होमवर्क देना चाहता हूँ। நான் அப்படியாக உங்களுக்கு ஒரு வீட்டு கணக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். पहला राजाओं की किताब में जहाँ 17वां अध्याय से एलिया की कहानी शुरू होती है, எப்படி முதலாவது ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் எலியாவினுடைய காரியம் ஆரம்பிக்கிறதோ, और अंत होते होते आप देखेंगे फिर एलिया, और पहला राजाओं की किताब में देखेंगे एलिया उठाए जाने की बात है। அப்படியாக இரண்டாம் दूसरा राजाओं की किताब में இரண்டாவது ராஜாக்களின் புத்தகத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எலியாவினுடைய காரியம் முடிவுக்கு வருகிறது, அவர் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான நேரம் வருகிறது. जगह पर एलिशा चले आता है, அந்த இடத்திலே எலிசா வந்து விடுகிறார். सब लोग मान रहे हैं, எல்லாரும் அவரை ஆதரிக்கிறார்கள், सब लोग भरोसा रखने लगे, எல்லாரும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். क्या बोलने लगे मालूम है? என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? क्या बोलने लगे मालूम है? என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? एलिया का आत्मा एलिसा में है, எலியாவினுடைய ஆவி எலிசாவினிடத்தில் வந்திருக்கிறது. एलिया का आत्मा एलिसा में है, எலியாவின் ஆவி எலிசாவினிடத்தில் வந்திருக்கிறது. गुरु का आत्मा चेला में है। குருவினுடைய ஆவி இந்த சிஷ்யனிடத்தில் வந்திருக்கிறது. आज हमारे कैंपस में, हमारे जेम्स में कई गुरु हैं, இன்றைக்கு நம்முடைய ஜெம்ஸ் வளாகத்திலே अनेक குருக்கள் இருக்கிறார்கள். और उनके नीचे कई चेले या कई लोग पाए जाते हैं। அவர்களுக்கு கீழே अनेक சிஷ்யர்கள் அல்லது அவர்களுக்கு கீழே अनेक மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். लेकिन हमारे सुनने वाले, हमारे बातों को देखने वाले, हमारे चाल चलन को पढ़ने वाले कितने लोग कह सकते हैं, हाँ इस एलिया का आत्मा इस एलिसा के पास है। ஆனால் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் தன்னுடைய நடத்துகிறவர்களை பார்த்து, இந்த எலியாவினுடைய ஆவி இந்த எலிசாவுக்குள்ள இருக்கிறது? इस अगुवे या इस व्यक्ति या इस संस्था के ये अगुवे, ये व्यक्ति, उनकी बातें, उनके गुण, उनका जो भी बातें हैं इसमें भी चले आया है। இவருடைய ஆவி இந்த நடத்தினவருடைய இவருடைய ஆவி வரங்கள் இவருக்குள்ளே வந்திருக்கிறது. कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? आपको देख के कितने लोग कह सकते हैं? நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இதை சொல்ல முடியும்? या मुझे देखकर कितने लोग कह सकते हैं? என்னை பார்த்து எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, இது பெரிய கேள்வி. ये बहुत बड़ा प्रश्न है। இது ஒரு பெரிய கேள்வி. अगर ये प्रश्न के लिए आप उत्तर नहीं देंगे, இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் கொடுக்கவில்லை என்றால், एलिया उठाए जाने के बाद எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு एलिसा नहीं रहेगा, எலிசா இருக்க மாட்டார். एलिया उठा लिए जाने के बाद எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு एलिसा की कोई बातें दिखाई नहीं पड़ेंगी। எலிசாவுடைய காரியங்கள் தெரியவே இல்லாமல் ये एक போய்விடும். चुनौती है आपके लिए, இது உங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு சவால். बहन आपके लिए एक चुनौती है, சகோதரி இது உங்களுக்கு ஒரு சவால். ये जेम्स सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। இந்த ஜெம்ஸ்னுடைய ஊழியத்திற்கு இது ஒரு பெரிய சவால். आज कई एलिया को प्रभु हमारे सेवकाई में दिया है। இன்றைக்கு தேவன் நம்முடைய ஊழியத்திலே अनेक எலியாக்களை கொடுத்திருக்கிறார். मुझे मालूम नहीं
मैं गिन के नाम भी मैं लेने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, நான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நான் பெயரும் எடுக்க விரும்பவில்லை, मैं नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूँ, நான் பெயர் எடுக்க விரும்பவில்லை. लेकिन कई एलिया हमारे सामने है. அநேக எலியாக்கள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். लेकिन प्रश्न है कि मैं उस एलीसा के रूप धर रहा हूँ. கேள்வி இதுதான், நான் எலியாவை போல, நான் எலிசாவை போல இருக்கிறேனா? आप दूसरा राजा पहला अध्याय दूसरा अध्याय को जरा अगर खोल के पढ़िएगा बाद में, நீங்கள் இரண்டாம் ராஜாக்களின் இரண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்து நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் आप देख सकते हैं उस एलिया और एलीसा का बीच का घनिष्ठ रिश्ता. எலியாவுக்கும் எலிசாவுக்கும் இருந்த அந்த ஒரு நெருங்கிய உறவு. एलिया उठा लिया जाने की बातों को एलीसा नहीं चाहता. எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை எலிசா விரும்பவில்லை. जब एलिया उठा लिया जा रहा था, எலியா எடுத்துக்கொள்ள போகிறார், एलीसा का मन तड़प रहा था, எலிசாவினுடைய மனம் துடிக்கிறது, वो चिल्ला रहा था, அவர் கதறுகிறார். मैं मेरे बाप मेरे पिता करके चिल्ला रहा था. என் தகப்பனே என் தகப்பனே என்று கதறுகிறார். मेरे बाप मेरे पिता करके वो चिल्ला रहा था. என் தகப்பனே என் தகப்பனே என்று கதறுகிறார். मेरे साथ खोलिएगा என்னோடு கூட திறவுங்கள். दूसरा राजाओं की किताब, இரண்டாவது ராஜாக்களின் புஸ்தகம், दूसरा अध्याय, இரண்டாவது அதிகாரம், उसका 12वां वचन को पढ़िएगा. 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा राजाओं की किताब, இரண்டாவது ராஜாக்களின் புஸ்தகம், दूसरा अध्याय, 2ஆம் அதிகாரம், 12 वचन को पढ़िएगा. 12ஆம் வசனம். और उसे एलीशा देखता एलीशा देखा, और पुकारता रहा, खलता रहा, हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता. हाय इस्राएल के रथ और सवारों. हम्म, जब वह उसको फिर देख न पड़ा, हम्म. तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए. அதை எலிசா கண்டு, என் தகப்பனே என் தகப்பனே, இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரை என்று புலம்பினான். அவனை அப்புறம் காணாமல் தன் வஸ்திரத்தை பிடித்து 2 துண்டாக கிழித்தான். यहाँ मैं हिंदी में उस लाइन को बहुत पसंद करता हूँ. அங்கு இந்தியில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த வார்த்தையை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன். शुरू में लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है, ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, देखता और पुकारता रहा. பார்க்கிறான், பிறகு கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தான். पुकारते रहा. அப்படியாக கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தான். 2 बार तो यहाँ लिखा है, हे मेरे पिता करके 2 बार तो लिखा है. இங்கு 2 காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, என் தகப்பனே என் தகப்பனே. लेकिन मुझे मालूम नहीं वो कितने बार पुकारता रहा होगा. எனக்கு தெரியாது அவர் எத்தனை முறை கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தார் என்று. एक ही वचन में उसकी बातें पूरी हो रही है, लेकिन कितने बार कितने समय में वो खलता रहा होगा. ஒரே காரியத்தில் வசனத்தில் அது முடிந்து விடுகிறது, ஆனால் எத்தனை முறை அவர் கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தாரோ. वो एलीशा के बारे में 4 उनका चरित्र के बारे में आपके सामने पेश करने के लिए चाहता हूँ. இந்த எலிசாவை குறித்து 4 காரியத்தை உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். शायद वही एलीशा से वो पाया होगा. ஒருவேளை எலிசாவினுடைய காரியத்திலிருந்து பெற்றிருக்கலாம். एलिया की बातों से एलीशा ने पाया होगा. எலியாவினுடைய காரியத்திலிருந்து எலிசா பெற்றுக் मैं கொண்டிருந்திருக்கலாம். उसके ज्यादा एलिया के बारे में बोलने नहीं जा रहा हूँ, நான் எலியாவை குறித்து பேச விரும்பவில்லை, लेकिन मैं इस एलीशा के जीवन से बोलने जा रहा हूँ. ஆனால் எலிசாவினுடைய காரியத்திலிருந்து சொல்ல अगर விரும்புகிறேன். आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं. நீங்கள் ஒருவேளை எழுத விரும்பினால் எழுதிக் கொள்ளலாம். 4 पॉइंट को जिसके ऊपर मैं आज प्रचार करने पर हूँ, 4 காரியங்கள் மத்தியிலே வைக்க விரும்புகிறேன். 4 बातों को आपके सामने पेश करने पर हूँ. 4 காரியங்கள் உங்களுக்கு முன்னதாக வைக்க விரும்புகிறேன். पहला, 1, there are people with problems. लोग समस्या में पड़े हुए हैं, ஜனங்கள் பிரச்சனைகளிலே இருக்கிறார்கள். उसके लिए आप एलीशा बनना चाहिए. இதனால் நீங்கள் எலிசாவாக மாற வேண்டும். और दूसरा, இரண்டாவது, there are people with needs. लोग जरूरत के साथ पड़े हुए हैं. ஜனங்கள் தேவைகளோடு இருக்கிறார்கள். उसके लिए भी एलीशा के पास कुछ है. அதற்கும் எலிசாவினிடத்தில் கேட்க வேண்டும். तीसरा, மூன்றாவது, टेम्पटेशन. पाप करने की बातें, परीक्षा की बातें, பாவம் செய்வதற்கான காரியங்கள், उसमें भी एलीशा पास हो गया. அதிலும் எலிசா வென்று விட்டார். और चौथी बात, 4வது காரியம், विरोधी या संसार की तरफ से चुनौती, चैलेंज, उसमें भी वो खड़ा रहा. இந்த உலகத்திலிருந்து எழும்புகிறதான சவால் நிறைந்த காரியங்களிலிருந்தும் அவன் நின்றான். मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன், people with problems, लोग समस्या के बीच में है. एलीशा के पास आए, எலியாவினிடத்தில் வந்தார்கள், एलीशा के पास आए, எலிசாவினிடத்தில் வந்தார்கள், उसके पास उसके लिए जवाब रहा. அவரிடத்திலே பதில் இருந்தது. जरूरत के साथ थे,
தேவைகளோடு இருந்தார்கள். उसके लिए भी एलिसा के पास कुछ रहा. அதற்கும் எலிசாவினிடத்தில் கொஞ்சம் இருந்தது. तीसरा, மூன்றாவது, एलिसा अपने को बचा सका. எலிசா தன்னை காத்து கொண்டார். पाप का प्रलोभन, पाप की परीक्षा, उससे एलिसा अपने को बचाया. பாவத்தினுடைய பரீட்சையில் எலிசா தன்னை காத்து கொண்டார். चौथी बात, நான்காவது காரியம், चैलेंज. சவால். वो अकेले था, தனியாக இருந்தார். चारों तरफ भीड़, நான்கு புறமும் கூட்டம், सेना சேனை उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए. அவரை பிடிப்பதற்காக, அவரை அடிப்பதற்காக. एलिसा और गेगजी எலிசா மற்றும் அவருடைய சிஷ்யன் கேயாசி, दोनों जन, ரெண்டு பேரும். लेकिन चारों तरफ बहुत बड़ी तनाव, प्रेशर. அவர் நான்கு புறத்திலும் அழுத்தம் நிறைந்த சூழ்நிலை. उसमें भी उसने विजय पाया. அதிலேயும் அவர் வெற்றி பெற்றார். आज ऐसे लोगों को दरकार है இன்றைக்கு அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவை. जो दूसरों को जरूरत को पूरा कर सके, மற்றவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர்கள், जो दूसरों की समस्या के लिए समाधान रखें. மற்றவர்களுடைய தேவைகளுக்காக, அவர்களுக்காக சமாதானத்துக்காக நிற்கிறவர்கள். और तीसरा, மூன்றாவது, अपने को भी टेम्पटेशन से बचा के रखें. தன்னையும் சோதனையிலிருந்து காத்துக்கொள்வது. और चौथा, நான்காவது, जितना चैलेंज, चुनौती शैतान के मुंह से पुकारने के पुकार जैसे आए, उसमें ये व्यक्ति खड़ा रह सके. எவ்வளவு சோதனையினுடைய காரியங்கள் சாத்தானுடைய வாயுவிலிருந்து அப்படி கொக்கரிக்கும் சத்தம் போல வந்தாலும் அங்கும் அவர் வெற்றி சிறந்தார், நின்றார். जल्दी जल्दी 4 घटनाओं को आपके सामने पेश करने के लिए चाहता हूं. மிக வேகமாக 4 காரியங்களை உங்கள் மத்தியில வைக்க விரும்புகிறேன். मैं 4 बात को रखा, 4 காரியங்களை வைத்தேன். चारों का संबंधित 4 घटनाओं को आपके सामने पेश करने के लिए चाहता இங்க हूं. 4 காரியங்களை சம்பந்தப்படுத்தி 4 சம்பவங்களை உங்கள் மத்தியில வைக்க விரும்புகிறேன். एलिसा के पास क्या रहा उसको भी मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं. எலிசாவினிடத்துல என்ன இருந்தது அதையும் உங்கள் மத்தியில வைக்க விரும்புகிறேன். मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय. என்னோடு கூட திறவுங்கள் 2ஆம் ராஜாக்களின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம். यहाँ बहुत ही सफाई ढंग से लिखा है कि एक विधवा वहां एलिसा के पास पहुंच रही है. இங்கு மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு விதவை எலிசாவினிடத்தில் வருகிறாள். 4 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे. 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय पहला वचन. 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ये स्त्री के पास एक समस्या थी. இந்த ஸ்திரீனிடத்திலே ஒரு பிரச்சனை. वो समस्या को लेके वो एलिसा के पास आ रही है. அந்த பிரச்சனையை எலிசாவினிடத்தில் கொண்டு வருகிறாள். देखिए वो समस्या क्या है, पढ़िएगा, पढ़िए. भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए. தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்திரரில் ஒருவனுக்கு மனைவியாயிருந்த ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவை பார்த்து, உமது அடியானாகிய என் புருஷன் இறந்து போனான், உமது அடியான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தார் என்பதை அறிவீர். கடன் கொடுத்தவன் இப்போது என் 2 குமாரரையும் தனக்கு அடிமைகளாக்கி கொள்ள வந்தான் என்றாள். एलिसा एक बड़ी धनी व्यक्ति करके हम बाइबल में नहीं देखते हैं. வேதத்திலே எலிசாவை பற்றி மிகுந்த பணக்காரனாய் இருந்தார் என்று பார்க்க முடியாது. कहीं हम नहीं पाते हैं. எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. इसके पास कई परमेश्वर की बुद्धि पाई गई. ஆனால் இவருக்குள்ளே தேவனுடைய ஞானம் நிறைந்திருந்தது. देखिए, பாருங்கள், वो इस स्त्री की बातों को किस ढंग से वो समाधान करता है. இந்த ஸ்திரீனுடைய, இந்த பெண்ணினுடைய காரியத்தை எவ்விதமாக அவர் நடத்துகிறார். एक समस्या है, ஒரு பிரச்சனை, एक प्रॉब्लम है. அங்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. उसके लिए एलिसा क्या कहता है? எலிசா அதை என்ன செய்கிறார்? देखिए, तीसरा वचन को पढ़ेंगे. 3ஆம் வசனத்தை பார்க்கலாம். तीसरा और चौथा वचन को भी पढ़ लेंगे. 3வது 4ஆம் வசனத்தையும் பார்க்கலாம். पढ़िएगा. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना. फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना. அப்பொழுது அவன், நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் அநேகம் வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டி
அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து நிறைந்ததை ஒரு பக்கத்தில் வை என்றான். मैं अभी कहने के लिए चाहता हूं, நான் இப்பொழுது சொல்ல விரும்புகிறேன், समस्या में पड़े हुए लोगों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? பிரச்சனைகளோடு நிறைந்து இருக்கிறவர்களுக்காக உங்களிடத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும்? आपके पास क्या होना चाहिए? உங்களிடத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும்? आपके पास परमेश्वर की सम्मति होना चाहिए. உங்களுக்கு உங்களிடத்திலே அந்த பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்காக தேவனுடைய ஆலோசனை இருக்க வேண்டும். जो समस्या में पड़े हुए हैं, எவர்கள் பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறார்களோ उनको मालूम नहीं उसको किस प्रकार हल करें. அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களிடத்திலிருந்து எப்படி விடுவித்துக் கொள்வது. अगर आप एलिसा को जगह में अपने आप को रखे देखेंगे, ஒருவேளை நீங்கள் எலிசாவின் இடத்தில் உங்களை வைப்பீர்கள் என்றால் कोई भी समस्या वाले क्यों न हो, எப்படிப்பட்டதான பிரச்சனையா இருக்கட்டும், किसी भी विभाग की बातें क्यों न हो, எப்படிப்பட்டதான காரியங்களா இருக்கட்டும், आजकल तो फोन आ गया, फोन में कई लोग कई बातों को सुनाते हैं. இன்றைக்கு போன் வந்து விட்டது, போன் மூலமாக अनेक காரியங்களை கேட்கிறார்கள். या ईमेल आ गया, इसलिए चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, पेन लेने की जरूरत नहीं है. ईमेल में 1 सेकंड में बातों को दूसरों को पहुंचा सकते हैं दुनिया के कोने में. ஒரு கோணத்திலிருந்து இன்னொரு கோணத்திற்கு ईमेल மூலமாக செய்தியை அனுப்பி விடலாம். समस्या को आज बताने के लिए कई तरीका है. இன்றைக்கு பிரச்சனைகளை சொல்வதற்கு பலவிதமான காரியங்கள் இருக்கிறது. आप 5 मिनट के अंदर कई लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं. 5 நிமிடத்திற்குள்ளதாக अनेகருடைய பிரச்சனைகளை கேட்க முடியும். कोई हमारे जेम्स के अगुओं को देखिएगा, पूछिएगा उनसे, நீங்கள் ஒரு சில நம்முடைய ஜெம்ஸ்னுடைய தலைவர்களிடத்தில் கேட்டு या பாருங்க, डिपार्टमेंट हेड से पूछिएगा. அல்லது ஒரு அலுவலகத்தினுடைய ஹெட்டை நீங்க கேட்டு பாருங்க. उनका फोन कभी बंद ही नहीं रहेगा. அவருடைய மொபைல் ஒரு நாளும் ஆஃப் ஆகாது. अब एकदम चारों तरफ से लोग कुछ बातों को पूछते 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 पूछते, क्या करें भैया, ऐसा है, क्या करें भैया, ऐसा है, क्या करें भैया, ऐसा है करके फोन का आते रहता है. நாலா புறத்திலும் இருந்து இதை எப்படி செய்ய அதை எப்படி செய்ய என்று சொல்லி போன் கால்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும். उनके लिए क्या चाहिए? அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும்? गॉड्स एडवाइस, परमेश्वर का सलाह. தேவனுடைய ஆலோசனை. कि आपके पास लोगों में जो समस्या में पड़े हुए हैं उनको देने के लिए प्रभु की सम्मति है, प्रभु की सलाह है. ஜனங்கள் பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறார்கள், உங்களிடத்திலே தேவ ஆலோசனை இருக்க வேண்டும். आप अभी बोलेंगे, நீங்கள் இப்பொழுது சொல்லலாம், भैया खुद हमारे पास समस्या है, பையா அண்ணே என்னிடத்திலேயே பிரச்சனை இருக்கு, हमारे पास खुद समस्या है. என் பிரச்சனையே வெளியில சொல்ல हमारी முடியல. समस्याओं को बताने के लिए हम कहाँ जाएंगे? என் பிரச்சனையை சொல்வதற்கு நான் எங்க போவேன்? मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், उस स्तर से परमेश्वर आपको ऐसा करने पाए, उठ के दूसरा स्तर पर आने पाए. அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலிருந்து தேவன் ஒரு நிலைமையில எடுத்து அடுத்த நிலைமைக்கு எடுத்து செல்லட்டும். आपको सलाह लेने वाले नहीं, आपको सलाहकार बनाने पाए. நீங்கள் ஆலோசனை கேட்க ஆலோசனை லோடு இல்ல, ஆலோசனை தீர்ப்பு செய்கிறவர்களாய் இருக்கட்டும். आप किसी के पास जाने वाला नहीं, लोग आपके पास आने वाला आप रहने पाए. நீங்கள் ஆலோசனை கேட்டல்ல, நீங்கள் ஆலோசனை கொடுக்கிறவர்களாக ஆவீர்களாக. प्रॉब्लम या समस्या, उसके लिए सलाह देने का आपके पास सलाह से भरा हुआ दिल हो. நீங்கள் உங்களிடத்திலே ஆலோசனை சொல்வதற்கு ஏற்ற ஒரு இருதயம் இருக்கட்டும். तो आप पूछेंगे कैसे भैया, எப்படி அண்ணே, ये कैसे होगा? இது எப்படி ஆகும்? मैं उसका इस प्रश्न का उत्तर आखिरी में दूंगा, இந்த கேள்விக்கு பதில் கடைசியிலே சொல்லுவேன். क्योंकि इसका नहीं है, और भी मेरे पास पॉइंट है, उसको आपको बताने के बाद आखिरी में इसका उत्तर मैं दे देता हूं. இன்னும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த காரியங்களை முடித்த பிறகு கடைசியிலே சொல்லுவேன். अभी 5 अध्याय में आएंगे. 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரலாம். यहाँ एक 4 अध्याय में एक और घटनाओं को देखेंगे. 4ஆம் அதிகாரத்திலே இன்னொரு சம்பவத்தை வாசிக்கலாம். 4 अध्याय में एक और घटना को देखने के बाद 5 अध्याय में आएंगे. 4ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை பார்த்து விட்டு மறுபடியும் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரலாம். पढ़ेंगे 8वां वचन, வாசிக்கலாம் 8ஆம் வசனம். दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन. 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். एक दिन की बात है कि एलिसा सुनम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया. अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था. பின்பு ஒரு நாள் எலிசா சூனேமுக்கு போயிருக்கும் போது அங்கே இருந்த கனம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவனை போஜனம் பண்ண வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள். அப்படியே அவன் பயணப்பட்டு வருகிற போதெல்லாம்
போஜனம் பண்ணும்படி அங்கே வந்து தங்குவான். यहाँ सुनेम वासी एक स्त्री के बारे में लिखा है. இங்கு சூனேமுக்கு போகிற இடத்திலே ஒரு ஸ்திரியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. सुनेम वासी एक स्त्री के बारे में लिखा है. घटना के बारे में आप जानते होंगे. இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். சூனேமுக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு ஸ்திரீ, मैंने पहले कहा एक समस्या है, उसके लिए सलाह देने वाला की जरूरत है. நான் முதலாவது சொன்னேன் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனைக்கு தேவ ஆலோசனை சொல்வதற்கு. और वो सलाह अद्भुत काम में बदल गया, அந்த ஆலோசனை அற்புதமாக மாறிவிட்டது. क्योंकि वो परमेश्वर के दास रहा. ஏனென்று சொன்னால் அவர் தேவனுடைய ஊழியராய் இருந்தார். यहाँ एक स्त्री है, இங்கு ஒரு பெண், इसके पास समस्या नहीं है, लेकिन ये कमी है. இங்கு இவரிடத்திலே பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இவரிடத்தில் ஒரு குறைவு, एक जरूरत है. அவருக்கு தேவை आप இருக்கிறது. सबको ही जानते हैं. எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். सबसे नाम पाया हुआ एक स्त्री है. இங்கு கணம் பொருந்திய ஒரு ஸ்திரீ, इसका पति मरा नहीं है, அவருடைய கணவர் மரிக்கவில்லை, अच्छा परिवार है, நல்ல குடும்பம், प्रभु के दास का पहुनाई कर रहे हैं, பிரபு தேவனுடைய ஊழியக்காரரை கனமணுகிறார்கள், एक रूम दे रहे हैं, அங்கு ஒரு அறை கொடுக்கிறார்கள், एक कुर्सी डाला जा रहा है, அங்கு ஒரு சேர் வைக்கப்படுகிறது, एक खाट दिया जा रहा है सोने के लिए, அங்கு ஒரு கட்டில் தூங்குவதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது, और एक लाइट रखा जा रहा है. ஒரு விளக்கு வைக்கப்படுகிறது. एक प्रभु के दास के लिए इतना काम करने जा रहा है. இது ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு இவ்வளவு கனம். क्यों? ஏன் क्यों? ஏன் ये स्त्री इतना क्यों कर रही है? இந்த பெண் ஏன் இவ்வளவு செய்கிறாள்? अगर आप जोर से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, वहां पे அங்கு அவர் நீங்க நன்கு வாசிப்பீர்கள் என்றால், स्त्री ने देखा कि मेरे घर में जो आया है वो पवित्र जन दिखाई पड़ रहा है. அவர் இப்படியாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, என் வீட்டுக்கு வருகிற தேவ ஊழியக்காரர் பரிசுத்தர். मैं थोड़ा सा मेरे संदेश से एक और बात को जोड़ने के लिए चाहता हूं. என்னுடைய செய்தியோடு கூட இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்ல விரும்புகிறேன். एक जन जो पवित्र जन जो माना जाता है, ஒருவர் இப்படியாக ஒரு பரிசுத்தவான் என்று எண்ணப்படுகிற போது, वो कहीं भी जाए, எங்கேயும் वो कहीं भी जाए, எங்கே போனாலும், अनजान जगह में जाए, தெரியாத இடத்துக்கு போனாலும், उसके लिए सारी बातें किया जाएगा. அவர்கள் அங்கு எல்லா காரியமும் செய்யப்படும். चाहे किसी भी घर में जाए, யாருடைய வீட்டுக்கு போகலாம், किसी भी गांव में जाए, எந்த கிராமத்துக்கும் या போகலாம், पहाड़ में जाए. மலைக்கும் கூட போகலாம். अगर आप उस अध्याय में देखिएगा, 9वां वचन में लिखा है, वो स्त्री कहती है पवित्र जन करके दिखाई पड़ रहा. 9वां अध्याय 9वां वचन में 9ஆம் அதிகாரத்திலே 9ஆம் வசனத்திலே அந்த காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். दूसरा राजा 4 अध्याय 9वां वचन में बोलती है, मेरे घर में, हमारे घर में जो आए हैं वो पवित्र जन करके दिखाई पड़ रहा है. அவள் இப்படியாக சொல்கிறார், இதோ நம்மிடத்தில் எப்போதும் வந்து போகிற தேவனுடைய மனுஷனாகியவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன். इसलिए वो स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेगा, या कोई लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही बताया गया है कि पवित्र जन उसने देख लिया, पवित्र जन दिखाई पड़ रहा है. இந்த பெண் தன்னுடைய வார்த்தையிலே சொல்லிவிட்டால் அவர் பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் என்று. तब 10वां वचन में अगर आप पढ़ेंगे, 10ஆம் வசனத்திலே வாசிப்பீர்கள் என்றால், उसके लिए कमरा तैयार किया जा रहा है. அவருக்கு தேவைகள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது. कमरा, लाइट और सब कुछ दिया जा रहा है. அங்கு ஒரு கட்டில், அங்கு ஒரு விளக்கு, மேஜை எல்லாம் வைக்கப்படுகிறது. अब इस स्त्री के पास एक कमी थी. இந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு குறைவு இருந்தது. इसके पास एक जरूरत थी. அவளுக்கு ஒரு தேவை இருந்தது. इसके पास एक जरूरत थी. அவளுக்கு ஒரு குறைவு அல்லது தேவை இருந்தது. वो जरूरत क्या है? அந்த தேவை என்ன? 14 वचन को पढ़ेंगे. दूसरा राजा 4 अध्याय 14 वचन. 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके लिए कोई लड़का नहीं है ओ उसके लिए कोई लड़का नहीं है, और उसका पति बूढ़ा है और उसका हस्बैंड भी उम्र वाले हैं. அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கேயாசியை அவன் கேட்டதற்கு அவன், அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை, அவள் புருஷனும் பெரிய வயது உள்ளவன் என்றான். बच्चा जनने का, बच्चा होने का साइंस के अनुसार कुछ भी नहीं, பிள்ளை பிறப்பது, मेडिकल के अनुसार हो नहीं सकता. குழந்தை பிறப்பதற்கு இந்த உலகத்தினுடைய அறிவின்படி அல்லது மெடிக்கல் காரியத்தின்படி எந்த காரியமும் இல்லை. छोटी लड़की नहीं है वो, या जवान लड़की नहीं है वो. அவர் சிறிய குழந்தை இல்லை அல்லது வாலிப பிள்ளை இல்லை.
अभी एलिसा के पास एक बात थी। இப்பொழுது எலிசாவினிடத்துல ஒரு காரியம். मैंने कहा जो समस्याओं में पड़े हुए हैं थे उनके लिए एलिसा के पास परमेश्वर की सम्मति था, सलाह था। பிரச்சனையோடு இருக்கிறவர்கள் அல்லது குறைவோடு இருக்கிறவர்கள், பிரச்சனைகள் பிரச்சனையோடு இருக்கிற இந்த பெண்ணுக்கு எலிசாவின் இடத்துல தேவனுடைய ஆலோசனை இருந்தது. अब यहाँ एक स्त्री है இங்கு ஒரு பெண் இருக்கிறாள், जिसका जरूरत है, அவளுக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது, जिसका जरूरत है। அவளுக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது. इसको देने के लिए एलिसा के पास परमेश्वर का वचन था। அவளிடத்திலே அந்த குறைவை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவனுடைய ஆலோசனை இருந்தது. Do you have God's counsel? या God's advice? 2. Do you have God's word? क्या आपके पास परमेश्वर के वचन हैं? परमेश्वर की सलाह है। தேவனுடைய ஆலோசனை இருக்கிறதா? समस्या में पड़े हुए देने के लिए क्या आपके पास परमेश्वर का सलाह है? தேவையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து கொடுப்பதற்கு உங்களிடத்தில் தேவ ஆலோசனை இருக்கிறதா? समस्या समस्या प्रॉब्लम, समस्याओं में पड़े हुए लोगों के लिए क्या आपके पास कुछ सलाह है? பிரச்சனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுப்பதற்கு உங்களிடத்தில் தேவ ஆலோசனை இருக்கிறதா? जिसके पास जरूरत है, मतलब या- कुछ चाहिए, कमी है, और उनको देने के लिए क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? பிரச்சனையோடு இருக்கிறார்கள், தேவையில் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு உங்களிடத்தில் தேவ ஆலோசனை இருக்கிறதா? वही दूसरा राजा 4 अध्याय में वो क्या कहता है, देखिएगा। परमेश्वर का वचन को कहता है, 4ஆம் அதிகாரத்தில் 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்திலே தேவ வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 16 वचन को पढ़ेंगे। 16ஆம் வசனம். दूसरा राजा 4 का 16। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। அப்பொழுது அவன் ஒரு பிராண உற்பத்தி காலத்தில் திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான். एक समय आने जा रहा, उस समय तेरे पास एक बेटा को तुम अपनाते रहोगे। ஒரு சமயம் வரும், அந்த நேரத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய். This is God's word। ये परमेश्वर का वचन है, ये भविष्यवाणी का वचन है இது தீர்க்கதரிசன வசனம். कि आपके पास जरूरतमंद लोगों के लिए देने के लिए भविष्यवाणी का वचन है। தேவையோடு இருக்கிற மக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்வதற்கு தீர்க்க தரிசனம் உங்களிடத்தில் உண்டா? Do you have God's advice? क्या परमेश्वर का वचन का सलाह आपके पास है? Do you have God's word? क्या आपके पास परमेश्वर का वचन है? तीसरा घटना, மூன்றாவது சம்பவம். 5 अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। 5ஆம் அதிகாரத்திலே இதை நாம் பார்க்கிறோம், இதை நாம் யாவரும் அறிவோம். आराम का राजा का सेनापति नामान बीमार है। சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாமான் அவன் குஷ்டரோகியாக இருந்தான். बहुत नाम कमाया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि जहां लड़ाई के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, नामान के चलते युद्ध में विजयी हुआ। இந்த நாமான் மூலமாக அநேக வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது, பெரிய பெயரை சம்பாதித்தவர். लेकिन उसकी कोढ़ की बीमारी थी। ஆனால் அவருக்கு குஷ்டரோகம். एलिसा ने मदद किया, எலிசா உதவி செய்தார். उसकी कोढ़ की बीमारी दूर हो गई। அவருடைய குஷ்டரோகம் நீங்கிவிட்டது. पहला वचन में हम शुरू में पढ़ते हैं और आखिरी में पढ़ते हैं, उसका नामान के बारे में पूरी अच्छी कहानी है कि वो कौन था और उसकी क्या बीमारी थी करके उसमें लिखा है। वो उसको कोढ़ की बीमारी थी करके पहला वचन में हम देख रहे हैं। இந்த அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்திலே அவருக்கு குஷ்டரோகியா இருந்தான், அப்படிப்பட்ட வியாதி இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். उसकी चंगाई मिली, அவருக்கு சுகம் கிடைத்தது. उसकी चंगाई मिली, அவருக்கு சுகம் கிடைத்தது. नामान कोढ़ से चंगाई प्राप्त करने के बाद वचन बताता है, அவர் குஷ்டரோகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற பிறகு उसका चमड़ा जो है बच्चा की नाई बदल गया। அவருடைய சரீரமானது குழந்தையினுடைய சரீரத்தை போல மாறிவிட்டது. बच्चा की सॉफ्ट, इतना स्किन भी उसका सॉफ्ट मुलायम हो गया। அவருடைய தோல் குழந்தையினுடைய தோலை போல மாறிவிட்டது. पता ही नहीं चला, தெரியவே இல்லை. कोढ़ की बीमारी थी। அவருக்கு குஷ்டரோகம் இருந்தது. वो कुछ गिफ्ट देने के लिए आया।
அவர் ஒரு பரிசு கொடுக்க வந்தார். आज की भाषा में बोला जाए कि बहुत पैसा लेकर के उसको देने के लिए आया। இன்றைய மொழியிலே சொல்ல முடிச்சனால் நிறைய பணம் எடுத்து கொண்டு வந்தார். 15 वचन को देखिएगा। 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். दूसरा राजा 5वां अध्याय 15वां वचन। இரண்டாவது ராஜாக்களின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். पढ़ेंगे। तब वह अपने दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தோடெல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்துக்கு திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று, இதோ இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தேவனை தவிர பூமி எங்கும் வேறு தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன். இப்போதும் உமது அடியன் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றான். एलिशा ने क्या किया? எலிசா என்ன செய்தார்? एलिशा ने क्या किया? எலிசா என்ன செய்தார்? उसको मालूम है ये लेना गलत है। இவருக்கு தெரியும் அதை வாங்குவது தவறு. उसको लेना गलत है। அதை வாங்குவது தவறு. ठीक है, इसलिए उसने क्या किया? அவர் என்ன செய்தார்? उस 16 अध्याय में 16 वचन में पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा 16वां वचन। 16आम वसनम। एलीसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब तक उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। அதற்கு அவன், நான் வாங்குகிறது இல்லை என்று கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான். வாங்க வேண்டும் என்று அவனை வருந்தினாலும் தட்டுதல் பண்ணிவிட்டான். इस प्रकार का परीक्षा में कैसे कोई बच सकता है? இப்படிப்பட்ட சோதனையிலே எப்படி ஒருவர் தப்பித்துக் கொள்ளலாம்? कुछ भी हो, पाप करने के लिए कोई परीक्षा है। எதுவாக இருக்கட்டும், பாவம் செய்வதற்கு ஒரு வேளை. सेवकाई करते हैं, उसके लिए दान देते हैं, और उसके लिए जो हमारे पास जो जरूरत को पूरा करते हैं उसमें गलती नहीं है। ஊழியம் செய்கிறோம், அந்த ஊழியத்திற்கான தேவைகளை சந்திப்பதற்கு காரியங்கள் வருகிறது, தவறில்லை. चर्च में पास्टर लोग दान लेते हैं और दान डिब्बा में डाला जाता है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें गलती नहीं है। ஆலயத்திலே காணிக்க வருகிறது, அந்த ஊழியக்காரர் அதை பயன்படுத்துகிறார், தவறில்லை. लेकिन यहाँ एलिशा का आदत वो नहीं है पुराना नियम में कि उसको दान दिया जाए या कोई ऐसे करके का पैसा को लेके उसको दिया जाए, वो अपने पॉकेट में रखें। ये आदत वहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट अनुसार उसको लेना गलत है। இந்த நேரத்தில் எலிசாவுக்கு அப்படிப்பட்டதான பழக்கம் இல்லை. அந்த காரியத்தை வாங்கினால் தவறு. इससे कैसे वो बच निकला? இந்த காரியத்திலிருந்து அவர் தன்னை எப்படி காத்து கொண்டார்? आपके पास इसी प्रकार अगर परिस्थिति आती है, இப்படி ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களை தேடி ஒரு காரியம் வருகிறது, जिसके चलते आपको पाप करना पड़ेगा, இந்த காரியத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் பாவம் செய்ய வேண்டும், कुछ भी पाप क्यों न हो, எந்த ஒரு பாவமாக இருக்கட்டும், आपको पाप करना पड़ जाएगा। நீங்கள் பாவம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை चाहे வந்துவிடும். छोटी बात हो या बड़ी बात हो, சின்ன காரியமாக இருக்கட்டாலும் பெரிய காரியமாக இருக்கட்டும், इसमें से बच निकलने के लिए कोई भी वातावरण में चाहे कोई देखे या नहीं देखे, किस प्रकार बच निकल सकते हैं? இப்படிப்பட்ட காரிய சூழ்நிலையிலே யாரும் பார்க்கட்டும் பார்க்காம இருக்கட்டும், எப்படி தப்பித்துக் கொள்வது? मैं उसके लिए उसी वचन से आपको एक सलाह देने के लिए चाहता हूँ। நான் உங்களுக்கு அந்த வசனத்திலிருந்தே ஒரு ஆலோசனை சொல்ல விரும்புகிறேன். दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय இரண்டாவது ராஜாக்களின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 16 वचन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 16ஆம் வசனத்தை கொஞ்சம் கவனமாய் பாருங்கள். दूसरा राजाओं की किताब 5वां अध्याय 16 वचन में एक शब्द वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிற जो व्यक्ति अपने को समझता है, हाँ मैं परमेश्वर की उपस्थिति से घेरा हुआ हूं, या उसके पास इस प्रकार का अनुभव है परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास रखने के लिए, वो इस प्रकार का पाप करने की वातावरण से बच निकलेगा। எந்த ஒரு நபர் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்று உணர்ந்து கொள்கிறாரோ, அவர் எந்த விதமான சூழ்நிலையிலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் தன்னை காத்துக்கொள்ள முடியும். अगर आपको पाप करने के वातावरण से बच निकलना है,
ஒருவேளை உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பாவம் செய்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும், कोई भी தப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும். वातावरण कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, எந்த ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு வேலையா இருக்கட்டும், कुछ भी पाप क्यों न हो, எந்த ஒரு பாவமா இருக்கட்டும், एक बात को मन में रखिए, ஒரு காரியத்தை மனதில் வையுங்கள். मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति रहना चाहिए என்னிடத்துல தேவ பிரசன்னம் இருக்க வேண்டும். और मेरे सामने हमेशा उसका सम्मुख होना चाहिए। இல்லை என்று சொன்னால் எனக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் தேவ சமூகம் இருக்க வேண்டும். उसमें क्यों उसका चेला गेगसी चूक गया? ஏன் அவருடைய ஊழியக்காரன் அவருக்கு சிஷ்யனாய் இருந்த கேயாசி மாட்டிக்கொண்டான்? इस विषय में वो गिर गया। அவர் இதுல விழுந்து விட்டார். आपको मालूम है, உங்களுக்கு தெரியும். मेरे पास समय नहीं है बताने के लिए, என்னிடத்தில் நேரம் இல்லை சொல்வதற்கு. क्योंकि गेगसी नहीं कह सकता था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। என்னன்னு சொன்னால் கேயாசி சொல்ல முடியவில்லை, நான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறேன், தேவ சமூகம் என்னை சூழ்ந்து இருக்கிறது என்று. गेगसी परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित नहीं होता था, கேயாசி தேவ சமூகத்திலே நிற்கவில்லை. उसके सम्मुख में सामने वो नहीं रहता था। தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக அவர் நிற்கவில்லை. चाहे कमरे के अंदर रहे ஒருவேளை ரூமுக்கு உள்ளே இருக்கட்டும், या हमारे रोड पर भी हम रहे, யா இல்லை என்று சொன்னால் ஒருவேளை ரோட்ல या இருக்கட்டும், कहीं भी हमारे जगह पर रहे, அல்லது எங்கேயா இருக்கட்டும், நம்முடைய இடத்துல இருக்கட்டும். it is very important to understand that I have the presence of God. हमको समझना जरूरी है मेरे पास परमेश्वर की सम्मुख है। எனக்கு இது மிகவும் முக்கியம், என்னை சூழ்ந்து அல்லது நான் எப்பொழுதும் தேவ பிரசன்னத்திலே தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறேன். जिनको ये जानकारी नहीं है, अगर जानकारी रहने से उसको महसूस करने का शक्ति नहीं है तो वो उस पाप में गिर जाएगा। யாருக்கு இந்த அனுபவம் இல்லையோ அல்லது இருந்தும் இந்த விதமான ஒரு தெளிவில்லையோ நான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவர்கள் அந்த பாவத்திலே விழுந்து விட முடியும். मैं आखिरी बात को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। நான் கடைசி காரியத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். पहले मैंने कहा समस्या के लिए आपके पास क्या सलाह है? முதலாவது சொன்னேன், பிரச்சனைகள் வரும்போது உங்களிடத்திலே ஆலோசனை இருக்கிறதா? जिनके पास जरूरत है, मतलब कुछ चाहिए, क्या उनको देने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है? யாருக்கு ஆலோசனை தேவை இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு ஆலோசனை, யார் தேவையோடு கூட வருகிறார்களோ அவர்களுடைய காரியத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா? और तीसरा, மூன்றாவது, जब पाप की बातों में फंसने के लिए एक मौका है, நீங்களே பாவத்தில் மாட்டிக்கொள்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை, एक वातावरण, एक परिस्थिति है, ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு நேரம். तब आप अपने को पूछिए क्या मेरे पास उस परमेश्वर की सम्मुख है? நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் क्या இருக்கிறீர்களா? मेरे रूम में उसकी उपस्थिति है? என்னுடைய அறையிலே தேவனுடைய சமூகம் இருக்கிறது. मैं जहां रहता हूं, प्रचार करता हूं, रहता हूं, किसी भी कमरे में क्या परमेश्वर के सम्मुख में मैं रहता हूं? நான் எங்கு இருந்தாலும் என்னுடைய இடத்தை சுற்றிலும் தேவ சமூகம் இருக்கிறது. और लास्ट में हम 6 अध्याय में आएंगे। 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம். கடைசியாக यहाँ एक परिस्थिति है उस एलीशा को पकड़ने के लिए, இங்கு ஒரு சூழ்நிலை அவரை பிடித்துக் கொள்வதற்காக. क्योंकि एलीशा एक काम करता था, उस काम को अभी पूरा बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इज़राइल राजा को एलीशा मदद करता था। எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு என்னிடத்துல நேரம் இல்லை, ஆனால் இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு எலிசா உதவி செய்கிறார். जब आराम राजा कुछ प्लान बनाता था अपना रूम में, वो एलीशा को मालूम होता था, प्रभु के दास होने के चलते वो इज़राइल राजा को कहता था। எலிசா தன் எந்த அறையில் இருக்கிறாரோ அந்த அறையிலே அந்த சீரிய ராஜா பண்ணுகிறதான எல்லா ஆலோசனைகளும் திட்டங்களும் இவருக்கு தெரிய வருகிறது. இவர் இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு தெரியப்படுத்தி விடுகிறார். आराम राजा कहीं दूसरा जगह में है, ஆராம் ராஜா இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறார். अपने सेना लोगों के साथ वो संबंध कुछ प्लान बना रहा है, தன்னுடைய சேனையோடு கூட ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார். और उसको एलीशा जो यहाँ रहता है वो प्रभु के दास होने के चलते उसको मालूम हो जाता है। இங்கு தேவனுடைய ஊழியக்காரனா இருந்தபடினால் இங்க இருக்கிற எலிசாவுக்கு இது தெரிய வந்து तो விடுகிறது. वो इज़राइल राजा को जाके कहता है, देखिए वो आराम राजा ऐसे प्लान कर रहा है, आप अपने को बचाइए। உன்னை காத்துக்கொள், இப்படியாக அந்த ஆராமின் ராஜா திட்டம் தீட்டுகிறார், உன்னை தப்புவித்துக்கொள். इसलिए वो आराम राजा को कुछ भी उससे नहीं हो सका। இதனால் இந்த ஆராம் ராஜாவினுடைய காரியம் ஒன்றும் வெற்றி அடையாம போகிறது. आराम राजा ने उसने सोचा, आराम का राजा, कि मैं इस एलीशा को पकड़ूं। நான் இந்த எலிசாவை எப்படி பிடிப்பது?
पूरी सेना जैसे घेरा गया है जहां एलिसा था। எங்கு எலிசா இருக்கிறாரோ அதை முழுவதுமாக சேனை சூழ்ந்து விட்டது. 14 वचन को पढ़ेंगे, 6 अध्याय 14 वचन। 6ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். तब उसने वहाँ घोड़ों रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। அப்பொழுது அவன் அங்கே குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த இராணுவத்தையும் அனுப்பினான். அவர்கள் ராக்காலத்திலே வந்து பட்டணத்தை வளைந்து கொண்டார்கள். एलिसा के पास क्या था मालूम है? எலிசாவினிடத்தில் பயம் இருந்தது, தெரிந்த उसके காரியம். पास इतना बड़ा विश्वास, அவரிடத்தில் எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம், इतना बड़ा विश्वास। எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம். शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है जिसका नाम है विश्वास। சாத்தானிடத்திலே ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு, வெற்றியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு காரியம் தேவை, அதுதான் விசுவாசம். 16 वचन को पढ़ेंगे। क्या कहता 16ஆம் वो? வசனம். उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है जो हमारे पास है वह उनसे अधिक है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। அதற்கு அவன் பயப்படாதே, அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான். ये विश्वास उसके पास क्यों इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है? ஏன் இவரிடத்தில் இவ்வளவு விசுவாசம், ஏன் இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது? मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். वो विनती करता था, प्रार्थना करता था। அவர் ஜெபிக்கிறவராயிருந்தார். क्या आपके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए? நீங்கள் உங்களிடத்தில் அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். 17 वचन को शुरुआत को पढ़िएगा, क्या लिखा है? 17ஆம் வசனத்தின் முதற் பகுதியிலே வாசியுங்கள், என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? तब एलीशा ने कहा, एलिसा ने कहा, प्रार्थना की। और 18 वचन को पढ़िएगा। 18 वचन में क्या लिखा है? जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। एलिसा ने यहोवा से प्रार्थना की। அவர்கள் அவரிடத்தில் வருகையில் எலிசா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி. चारों तरफ दबाव है, 4 புறமும் அழுத்தம். पूरे सारे जगह में शत्रु को सेना घेरा हुआ है। எல்லா இடத்திலேயும் சத்துருடைய சேனை சூழ்ந்து இருக்கிறது. इसके पास विश्वास था। அவரிடத்தில் விசுவாசம் இருந்தது. कैसे? எப்படி? विनती करता था, ஜெபித்தார், प्रार्थना करता था। ஜெபிக்கிறவராயிருந்தார். इसके पास सलाह था देने के लिए, அவரிடத்தில் ஆலோசனை இருந்தது கொடுப்பதற்கு. इसके पास परमेश्वर के वचन था देने के लिए, அவரிடத்திலே ஜனங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தேவ வசனம் இருந்தது. पाप से बचने के लिए इसके पास प्रभु का सम्मुख क्या उपस्थिति था। பாவத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வதற்கு தேவ சமூகம் இருந்தது. कितने भी चारों तरफ से मुझे घेरने पाए कोई बात नहीं, उससे बच निकलने मेरे पास विश्वास और प्रार्थना का जीवन। எவ்வளவு சத்துருக்களின் சேனை முழுவதுமாக சூழ்ந்திருந்தாலும் அவரிடத்திலே ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் இருந்தது. ये कैसे आया? விசுவாசம் இருந்தது. இது எப்படி வந்தது? ये चारों बातें उसके अंदर कैसे चली आई? இந்த 4 காரியமே எப்படி அவரிடத்தில் வந்தது? सलाह या सम्मति, ஆலோசனை, परमेश्वर का वचन, தேவனுடைய வசனம், प्रभु का उपस्थिति, தேவனுடைய சமூகம், विश्वास और प्रार्थना। விசுவாசம், ஜெபம். दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 2வது ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 9वां वचन। 9ஆம் வசனம். दूसरा राजा दूसरा अध्याय 9वां वचन। 9ஆம் வசனம். 2 ராஜாக்கள் 2:9. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। அவர்கள் அக்கறைப்பட்ட பின்பு எலியா எலிசாவை நோக்கி, நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொடுப்ப முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான். அதற்கு எலிசா, உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான். तेरे पास जो आत्मा का वरदान है मुझे 2 गुना मिलने के लिए आप मदद करें। உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன். आइए हम सिर झुकाएं और नीचे बैठे हैं। अगर हो सकता है तो घुटना में आके हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं।